the blood supply of the duodenum. So duodenum is divided developmentally into foregut and from the midgut. So the demarcation of the foregut and midgut it lies at the level of the major duodenal papilla that lies roughly 8 to 10 centimeter from the pyloric end of the stomach. So nearly roughly 8 to 10 centimeter यतातिर आउँदाखेरि there is the opening of the hepatopancreatic duct at the summit of the ampulla of bladder into the major duodenal papilla at the second part of the duodenum. So this part above it is developed from the foregut, and part below this is developed from the hindgut. So foregut को main artery भनेको it is from the ciliacrum, and from the hindgut the main artery is from the superior mesenteric artery. So for the midgut, sorry, not hindgut. मिडगटको लागि चाहिँ सुपेरियर मेजेन्टेरिक आर्टरीले चाहिँ सप्लाई दिएको हुन्छ, अनि फोरगटको चाहिँ के हुन्छ सिलियाक्ट्रमबाट आउनुपर्छ. सो द पार्ट अफ द duodenum which is supplied just above the major duodenal papilla and part of the duodenum which is supplied just below the major duodenal papilla. है यसलाई सप्लाई गर्ने आर्टरीहरूको ब्रान्चहरू फरकबाट आएको हुन्छ क्या. फर इक्जाम्पल लेट्स कन्सिडर सिलियाक्ट्रमबाट आएको, दिस इज द कमन हेपाटिक. सिलियाक्ट्रमबाट आएको दिस इज द हेपाटिक कमन हेपाटिक ब्रान्च है. कमन हेपाटिक ब्रान्चले चाहिँ के हुन्छ भने इट गिभ्स राइट टु हेपाटिक आर्टरी प्रोपर and also gastroduodenal artery हुन्छ क्या. and gastroduodenal artery चाहिँ के हुन्छ भने it gives rise to two branches, that is the right gastroepiploic artery and the it gives rise to अर्को superior pancreatoduodenal artery दिएको हुन्छ क्या. so right gastroepiploic artery ले त हाम्रो remaining part lower part of the greater corpuscle सप्लाई गरि नै रहेछ, अनि जुन चाहिँ स्टोमकमा भनेको थिएँ. अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने यो अर्को ब्रान्च भनेको चाहिँ superior pancreatoduodenal artery हुन्छ क्या, which supplies the part of the first part and the second part up to the opening of the major duodenal papilla, roughly 8 to 10 centimeter है यतातिर हुन्छ. अनि यसलाई सप्लाई कसले गरिरहेछ भने superior pancreatoduodenal artery. and furthermore so it is a branch of the ciliacrum भन्छ, सिलियाक्ट्रमबाट आएको आर्टरीको ब्रान्चमा यो पर्छ क्या. सो त्यसै कारण इट फोरगट आर्टरी यसलाई सप्लाई गर है. अल्सो रिमेनिङ चाहिँ अरू कहाँबाट सप्लाई हुन्छ भने कमन हेपाटिक जुन छ नि, दिस इज द कमन हेपाटिक आर्टरी. कमन हेपाटिक आर्टरीबाट सुप्राड्युडेनल आर्टरी पनि आएको हुन्छ क्या. सो सुप्राड्युडेनल आर्टरी इज अ ब्रान्च अफ द कमन हेपाटिक आर्टरी, अल्सो सप्लाइज द इनिसियल फर्स्ट पार्ट अफ द ड्युडेनल सप्लाई गरेर आउँछ. एन्ड अल्सो द ड्युडेनल ब्रान्च अफ द ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्टरी. सो ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्टरीमा फर्दर ड्युडेनल ब्रान्च हुन्छ विच अल्सो सप्लाइज द ड्युडेनम जस्ट अबभ द लेभल अफ द मेजर प्यानक्रियाटिक मेजर ड्युडेनल प्यापिला है. द रेस्ट of the part of the duodenum that develops from the midgut part develops. So it is supplied by midgut artery. So the midgut artery is the superior pancreatoduodenal artery, and the superior pancreatoduodenal artery is a branch from the superior mesenteric artery, which is the artery of the midgut. So the remaining part चाहिँ के हुन्छ superior pancreatoduodenal artery ले सप्लाई गरेको हुन्छ, inferior pancreatoduodenal artery ले सप्लाई गरेको हुन्छ. सो अनि यो भनेको यो superior mesenteric artery ले के हुन्छ भने inferior pancreatoduodenal artery दिएको हुन्छ, जसले चाहिँ just at the level below to the major duodenal papilla, remaining part of the duodenum supply गरिरहेको छ, that is from the inferior pancreatoduodenal artery. and remaining part माथिको जुन थियो superior pancreatoduodenal artery अनि which was the branch from the gastroduodenal artery, this is the right gastroepiploic, and this is the superior pancreatoduodenal artery, inferior pancreatoduodenal artery, branch from the superior mesenteric artery. So यसरी चाहिँ के हुन्छ भने ब्लड सप्लाई पनि भयो. अनि भेनस ड्रेन्सको कुरा है, भेनस ड्रेन्स केही गाह्रो छैन. सो द भेन्स अफ द ड्युडेनम, सो ड्युडेनमलाई ड्रेन गर्ने भेन्सहरूले चाहिँ के हुन्छ भने द सुपेरियर एन्ड द इन्फेरियर प्यानक्रियाटोड्युडेनल भेन्स इन्टु द सुपेरियर मेजेन्टेरिक भेन्स इन्टु द पोर्टल भेन. सो के हुन्छ सुपेरियर प्यानक्रियाटोड्युडेनल एन्ड इन्फेरियर प्यानक्रियाटोड्युडेनलले चाहिँ के हुन्छ सुपेरियर मेजेन्टेरिक भेनमा ड्रेन गरिरहन्छ. अनि विथ द के हुन्छ स्प्लेनिक वेट इट फर्म्स द पोर्टल भेन एन्ड अल्टिमेटली टु द लिभरमा ड्रेन गर्छ, एन्ड फ्रम द लिभर टु द इन्फेरियर भेन फ्रम भाया द हेपाटिक भेन्स. सो यो दिस इज द भेनस ड्रेनेज है. अब लिम्फेटिक ड्रेनेजको कुरा गर्दाखेरि जस्ट पार्ट अबभ द कुरा गर्दाखेरि अपवर्ड पार्ट इज सप्लाई इट इज ड्रेन भाया द pancreatoduodenal nodes which drain ultimately the celiac nodes by drainage, and the down part is drained via the pancreatoduodenal nodes which drain the superior mesenteric nodes. So pancreatoduodenal nodes कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि the junction of the duodenum and the pancreas, in between the junction there are numerous lymph nodes located known as pancreatoduodenal nodes. दुईटैले ड्रेन गर्ने pancreatoduodenal nodes भयो. अनि अप्पर पार्टले चाहिँ कहाँ हुन्छ नि त्यहाँबाट ड्रेन गरेर सिलियाक नोडमा ड्रेन गर्छ, अनि लोवर पार्टले चाहिँ के हुन्छ सुपेरियर मेजेन्टेरिक नोड्समा ड्रेन गर्छ. यसरी चाहिँ यसले के हुन्छ नि ड्रेन गरिरहेको छ क्या. अब टकिङ अबाउट द नर्भ सप्लाई गर्दाखेरि इट इज अ भिसरल अर्गन, एन्ड भिसरल अर्गन आर मोस्टली सप्लाइड बाई द अटोनोमिक नर्भस सिस्टम. अनि अटोनोमिक नर्भस सिस्टममा तिम्रो सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक ब्लड सप्लाई हुन्छ क्या. अनि सिम्प्याथेटिक ब्लड सप्लाई चाहिँ प्री ग्याङ्ग्लियोनिक यो T6 देखि T9 चाहिँ होइन, T9 र T10 अनि T11 जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो है. थोरासिक 9 र 10 मात्र हो क्या अरे. T9 र T10 सेगमेन्टले चाहिँ सप्लाई गरेको हुन्छ. अनि पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिकहरू अनि यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ T9 र T10हरू दे आर ब्रान्च फ्रम द यो चाहिँ यिनीहरूले
प्याराभर्टिब्रल ग्याङ्ग्लिया अथवा प्रिभर्टिब्रल ग्याङ्ग्लिया विच बिकम्स तिनीहरूमा चाहिँ सिलियाक र सुपेरियर मेजेन्टेरिक प्लेक्सस पर्छ प्रिभर्टिब्रल ग्याङ्ग्लियामा जान्छ त्यो प्रिभर्टिब्रल ग्याङ्ग्लिया कुन हो भन्दाखेरि सिलियाक प्लेक्सस एन्ड द सुपेरियर मेजेन्टेरिक प्लेक्सस त्यहाँबाट सिम्प्याथेटिक नर्भहरू गएको हुन्छ अनि सिम्प्याथेटिक नर्भ आर भेजोमोटर अनि भेजोमोटर भने तिनीहरूले ब्लड फ्लो कन्ट्रोल गर्छ अनि सिम्प्याथेटिक नर्भले चाहिँ के हुन्छ भने दे आर स्टिमुलेटरी फर द स्पिन्चर्स एन्ड इनिबिटरी फर द मस्कुलेचर सो यसले चाहिँ के गर्छ भने मसल्सको पेरिस्टाल्सिसहरूलाई कम गर्ने बट स्पिन्चरको टोन बढाउँछ सो डाइजेसन अनि अल्सो ब्लड सप्लाईलाई उ गरेको कारण एब्जर्प्सन पनि यसले इनिबिट गर्छ है सो सिम्प्याथेटिकमा हामीले इट इज कन्सिडर्ड प्यारासिम्प्याथेटिक चाहिँ रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट हो यसमा चाहिँ हामी डाइजेस्ट गर्दैन इन केस अफ सिम्प्याथेटिक प्यारासिम्प्याथेटिक मात्रै हुन्छ सो प्यारासिम्प्याथेटिकको चाहिँ के हुन्छ प्रि ग्याङ्ग्लियोनिक चाहिँ भेगसबाट आएको हुन्छ अनि पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक अब भेगसबाट आएको नर्भ जुन छ नि त्यसको के हुन्छ प्रि ग्याङ्ग्लियोनिक सेगमेन्ट र पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक सेगमेन्ट हुन्छ दुइटै चाहिँ के हुन्छ विदिन द वाल अफ द जिआइटीमा गएको हुन्छ क्या एन्ड द्याट इज फर्मिङ द इन्टेरिक नर्भस सिस्टमको पार्टमा यो पनि पर्छ क्या अनि त्यहीबाट पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर्सहरूले चाहिँ अर्गोप्याक प्लेक्सस र मिक्सनर प्लेक्सस बनाएको हुन्छ सो इन्टेरिक नर्भस सिस्टममा आउने ब्रान्चेसहरू सिम्प्याथेटिकको पोस्ट ग्याङ्ग्लियन हुन्छ अनि प्यारासिम्प्याथेटिकको चाहिँ प्रि ग्याङ्ग्लियन एज वेल एज पोस्ट ग्याङ्ग्लियन पर्छ क्या सो प्रि ग्याङ्ग्लियन फाइबर कम्स फ्रम द भेगस एन्ड द पोस्ट ग्याङ्ग्लियन फाइबर्स फर्म्स द अर्ब्याक एन्ड द मिक्सनर प्लेक्सस पार्ट अफ द इन्टेरिक नर्भस सिस्टम अनि अर्ब्याक प्लेक्सस भनेको चाहिँ बाहिरतिर हुन्छ इन द मस्कुल इन बिट्विन द सर्कुलर एन्ड द longitudinal muscles and orbac plexus also known as the mesenteric plexus which controls the motility of the small intestine and it is stimulatory for the motility and के हुन्छ and miscenar plexus ले चाहिँ के हुन्छ it lies in the submucosal also known as submucosal plexus and it controls the digestion absorption so parasympathetic tone high हुँदाखेरि भेगसको आउटफ्लो बढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ there will be digestive situation so पेरिस्टाल्सिस बढ्ने ब्लड फ्लो बढ्ने एब्जर्प्सन हुने इन्जाइम्सहरू रिलिज हुने सो यिनीहरू सब हुन्छ अब क्लिनिकल पार्ट कुरा गर्दाखेरि ड्युडेनल क्याप है सो ड्युडेनल क्याप चाहिँ नर्मली सिन इन द बेरियम इन एक्सरे सो यो चाहिँ देखिनुपर्छ यदि देखिएन भनेपछि वी क्यान कन्सिडर सम प्याथोलोजी अफ पाइलोरिक स्टिनोसिस अथवा कुनै अरू कन्डिसनहरू ड्युडेनल अल्सर इज मोस्ट कमन इन द फर्स्ट पार्ट अफ द ड्युडेनल किनभने फर्स्ट पार्ट अफ द ड्युडेनल इज कमनली एक्सपोज टु द ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट्स है सो स्टोमकबाट आउने कन्टेन्टहरू सुरुमै फर्स्ट पार्ट अफ द ड्युडेनलमा एक्सपोज हुन्छ सो ड्युडेनल अल्सर इज मोस्ट कमन है अनि इट दिस जेनरली हिल्स अपन इटिङ सम फुड खाना खाएपछि चाहिँ के हुन्छ ड्युडेनल अल्सरको पेन हिल हुन्छ त्यसै कारण इट लिड्स टु ओबेसिटी एज वेल अब सुपेन्टेरियर मेजेन्टेरिक आर्टेरी सिन्ड्रोम अघि मैले के भनेको थिएँ थर्ड पार्ट अफ द ड्युडेनम है जुन थर्ड पार्ट अफ द ड्युडेनम छ नि है सो थर्ड पार्ट अफ द ड्युडेनमको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको इन एन्टेरियर रिलेसनसिपमा त्यसको अगाडिको त्यो भिडियो आउने थियो अनि त्यसको चाहिँ एन्टेरियर रिलेसनमा के आउँछ भन्दाखेरि देयर वाज सुपेरियर मेजेन्टेरिक आर्टरी आउँछ अनि पोस्टेरियर के हुन्छ पोस्टेरियर चाहिँ देयर इज द एब्डोमिनल एओर्टा हुन्छ सो इन केस अफ सुपेरियर मेज आर्टरी सिन्ड्रोममा के हुन्छ भने यो सुपेरियर मेजेन्टेरिक आर्टरी चाहिँ एनलार्ज हुन्छ क्या जसले चाहिँ थर्ड पार्ट अफ ड्युडेनमलाई कम्प्रेस गरिदिन्छ एज अ रिजल्ट अफ विच ड्युडेनममा देयर विल बी ड्युडेनल स्ट्यासिस कन्टेन्ट अफ फुड विल बिकम स्टेसिस है सो इट विल नट मुभ फरवर्ड त्यो हुन्छ अनि इन्टर्नल हर्निया क्यान अकर फ्रम दिस साइट्सहरू अनि त्यो साइट्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने सुपेरियर ड्युडेनल फोसा प्याराड्युडेनल फोसा अनि अल्सो इन्फेरियर ड्युडेनल फोसाबाट चाहिँ इन्टर्नल हर्निया पनि हुनसक्छ अफ द ड्युडेनल सो यसरी चाहिँ कम्प्लिट भयो